+2 क्लास नैक्सट टॉपिक जो बच्चा तुहाडा हैगा थ्रैट्स टू बायोडाइवर्सिटी है ना। थ्रैट्स का मतलब खतरा कि बायोडाइवर्सिटी जिहड़ी हैगी आ वो खत्म हो रही है। तुहाडे बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का की मतलब है कि जो तुहाडे प्लांट्स एनीमल्स दियां इन्नियां सारियां टाइप्स हैगियां ने वो खत्म होण जा रहीਆਂ ने। सो तुसीं देखिया डायनासोरस खत्म हो गए, पहलां हुंदे सी डायनासोर असीं तां देखे नहीं है जदों दे असीं पैदा होए आ वो खत्म हो गए हैं। पिछे जे टाइगर जिहड़े सीगे तां करके फिर टाइगर दा प्रोजैक्ट जो सी वो शुरू किया गया ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਹੈ। एक्सटिंक्शन का मतलब कि है किसी स्पीसीज़ का डिसअपीयरेंस हो जाना, धरती तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना है ना। सो पूरी तरह कदों ख़त्म हो जाएगी, मानो जेकर एक दो मैंबर जेकर किसी भी स्पीसीज़ के है समझे तो वो फिर भी स्पीसीज़ जी है असी सोच सकते हैं कि सर्वाइव कर जाएगी। पर जेकर एक मैंबर लास्ट मैंबर भी खत्म हो गया तो स्पीसीज़ पूरी तरीके नाल दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी ना। ह्यूमन बीइंग तुहानूं पता ही है कि मैन जिहड़ा हैगा सो भावें असीं भी सोशल एलीमेंट्स हैगे आ पर फिर भी साडा ब्रेन काम करता हैगा, सो उल्ट पासे भी काम कर सकता। सो ह्यूमन बीइंग ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਫॉर द एलिमिनेशन ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ जंगलों को कट रहे हैं पिछा आना तुहानूं अगे जाके बहुत सारे फैक्टर्स आने जिहड़े कि कंट्रीब्यूट करते एक्सटेंशन के भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुहाडा बनदा। सो लॉस जिहड़ी हैगी है पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ पिछले 100 सालों तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। एक स्पीसीज़ जिहड़ी हैगी मैमल की पूरी तरीके नाल धरती तो डिसअपीयर कर गई 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हो गया सी। इस तरीके नाल मैमल्स होर बहुत सारियां अदर स्पीसीज़ जिहड़ियां हैगियां एनीमल्स दियां खत्म होंदियां जा रही ने, ठीक है। सो 10% जिन्नियां भी लिविंग स्पीसीज़ है उन्हां दा 10% जिहड़ा हैगा वो खत्म होने के खतरा पैदा हो गया उन्होंने खत्म होने का है ना। 25,000 तुहाडे कोल प्लांट स्पीसीज़ हैगियां ने, 1000 तुहाडे कोल वर्टीब्रेट दियां स्पीसीज़ हैगियां ने, सब स्पीसीज़ है। इस तरीके दे नाल कॉरल्स इंसैक्ट्स स्पीसीज़ तो तुहाडे कोल बहुत है पर इन्हां दे भी खत्म होने का खतरा पैदा हो रहा। इस करके टाइप्स की है एक्सटेंशन दियां। सो नैचुरल एक्सटेंशन, मास एक्सटिंक्शन तो एंथ्रोपोजैनिक एक्सटिंक्शन। नैचुरल नेम तो पता लगता पे कोई भी नैचुरल जिहड़ियां प्रोसैसिस हैगियां ने नेचर दे विच की हो सकता, ठीक है। सो जिद्दां कि अर्थक्वेक आ गया है, ड्रॉट है, सोका पै गया हैगा, सुनामी आ गई है। सो नैचुरली कई बार तुसीं देखो ना कि जंगल दे विच जेकर जद ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना वुड तो वो इनफ्लेमेबल हो जांदियां ने, उत्थे खुद ही अग जिहड़ी हैगी अपने आप नैचुरली तौर पर भी लग जाती है। सो फायर एक बहुत बड़ा कारण है नैचुरल एक्सटेंशन का, है ना, ठीक। सो नैचुरल एक्सटेंशन जिहड़ी हैगी है रीप्लेसमेंट हो रही है, स्लो रीप्लेसमेंट हो रही है एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ दी विद द बैटर अडोप्टड स्पीसीज़ ड्यू टू द चेंज इन द इनवायरमेंटल कंडीशनस, है ना। सो ये भी असीं मान के चल सकते हैं कि एक स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है, उहदी जगह के उत्ते जिहड़ी स्पीसीज़ आई है ना बैटर अडोप्टड हैगी है। इस करके असीं इहनूं की कहते हैं बैकग्राउंड एक्सटेंशन भी कहते हैं, है ना। सो नैचुरली जी पापूलेशन पहला तो ही घट है तो वो ज़्यादा वो खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा, वो नालों जी स्पीसीज़ जी पापूलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। क्योंकि पहले ही मैंबर घट से वो खत्म वो भी खत्म हो गए तो स्पीसीज़ खत्म हो जानी। मास एक्सटिंक्शन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ जिहड़ियां हैगियां ने जो फिर वही कैटास्ट्रोफ्स आ जाते ये भी, है ना। क्योंकि अर्थक्वेक सुनामी के करके की है कि इक्को बारी दे विच बहुत सारिया स्पीसीज़ जिहड़ियां हैगियां एक्सटिंक्ट हो जाणगियां, है ना। परमीअन पीरीयड जिहड़ा सीगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का 90% जिहड़े हैगे शैलो वाटर मैरीन इनवर्टीब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस तरीके नाल डायनासोरस होर बहुत सारिया स्पीसीज़ जिहड़ियां हैगियां ने क्रस्टेशियन टेरिटरी पीरीयड, है ना, जो तुसीं सारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल दे विच पीरीयड्स पढ़े हुए हैं। इहदे दौरान ज़्यादा मात्रा दे विच एक्सटेंशन हो जाण नूं मास एक्सटेंशन कहंदे आ। अगे एंथ्रोपोजैनिक एक्सटेंशन जिहड़ी हैगी है ये भी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजैनिक वर्ड का मतलब यही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के करके, जिवें कि हंटिंग शिकार कोई करता हैगा स्पीसीज़ खत्म हो जाएगी, है ना। हैबीटैट ही तुसीं नष्ट कर दिता, जानवर ने जिथे रहना सी, ठीक है, वो जगह नष्ट हो गई है, वो करके भी जिहड़ी है बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, है ना। सो सो कहता कि थोड़े समय के ही कुछ स्पीसीज़ जिहड़ियां हैगियां वो खत्म हो जांदियां ने। इस तरीके दे नाल बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है, जिवें कि बर्ड कंजरवेशन मोनीटरिंग सेंटर बनाए गए हैं, है ना। 533 जिहड़े एनीमल स्पीसीज़, 384 जिहड़ियां हैगियां प्लांट स्पीसीज़ जिहड़ियां ह्यूमन एक्टिविटीज़ के करके इस सेंटर की रिपोर्ट तैयार की है इस सेंटर ने कि क्योंकि एक डाटा भी तो रखना पैंदा ना कि कितनियां स्पीसीज़ खत्म हो गई दुनिया तो। सो इस सेंटर के अकॉर्डिंगली इन्नियां स्पीसीज़ एनीमल्स दियां ते इन्नियां प्लांट दियां स्पीसीज़ जिहड़ियां हैगियां एक्सटिंक्ट हो चुकियां ह्यूमन एक्टिविटीज़ के करके ही, है ना। सो 100 to 1000 टाइम्स जिहड़ा हैगा जदों ह्यूमन बीइंग्स नहीं सी, ठीक है ना, हुण ज़्यादा जिहड़ा हैगा एक्सटिंक्शन जिहड़ी है हो रही है। अर्थ जिहड़ी हैगी है
6th ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੰਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੰਟਿੰਗ? ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਹੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਹੰਟਿੰਗ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੰਟਿੰਗ, ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੈਦਰ, ਫੈਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਕਟਿਕ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕਟਿਕ ਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 2 ਲੱਖ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਸਟ 1000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੇਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਜਾਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਰਕ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ। 4 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ। ਹਿਊਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ, ਰੋਡਸ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਸ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੈਵੰਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੈਵੰਜਰਸ ਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿਲਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਲਚਰਸ, ਸਕੈਵੰਜਰਸ, ਕਾਈਟਸ, ਕਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੌਂਡਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਲਚਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਲਾਈਂਗ ਬਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਟੁਕੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਨੀਆ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਕਰੋਚ, ਪਲੈਂਟੇਨਾ ਅਮੈਰੀਕਾਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਸ, ਟਰੌਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਸ਼ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਹਾਇਆਸਿੰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਨੀਆ। ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 5th ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ। ਕੋ ਵਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ A ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ B, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡੋਡੋ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਡੋ ਬਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸਿਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ IUCN ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ IUCN ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮਸ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, WCU, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਸੋ ਇਹ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੈਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਇਨ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਫੋਨਾ ਐਂਡ ਫਲੋਰਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ IUCN ਨੇ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਇਨ ਵਾਈਲਡ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੈਂਜਰਡ, ਵੈਲੂਰੇਬਲ, ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ। ਸੋ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ 2 ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਟ ਇਵੈਲੂਏਟਡ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ 18,000 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 11,000 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ, ਰੇਅਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਿਮਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਜਾਂ ਵੈਨੂਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਅਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਾਊਡਡ ਲਿਓਪਰਡ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਮੈਮਲਸ, ਬਰਡਸ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ IUCN ਜਿਹੜੀ 2000 ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 2000 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5000 ਸਮਥਿੰਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ, 5000 ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੈਂਜਰਡ, ਵੈਨੂਰੇਬਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਸੋ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਥ੍ਰੈਟਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੈਂਜਰਡ, ਵੈਨੂਰੇਬਲ ਅਤੇ ਲੋ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ 4 ਹੀ ਵਰਟੀਬਰੇਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਐਮਫੀਬੀਅਨ, ਰੈਪਟਾਈਲ, ਬਰਡਸ, ਮੈਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਗਰ 16.9 ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਰਕ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਦਾ, ਐਂਡੈਂਜਰਡ, ਵੈਨੂਰੇਬਲ ਅਤੇ ਲੋ ਰਿਸਕ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 16 ਜਿਹੜੇ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਹੈ, 19 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 51 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਨੂਰੇਬਲ ਹੈ, 14 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨੂਰੇਬਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟੀਕਲੀ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਡਸ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਦੈਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ accrues from it to the present generation while maintaining its potential to meet the requirement of the future generation ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਵਿਦਾਊਟ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਟ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ फ़ायदा उठाना। ठीक है ना। सो नैचुरल रिसोर्सिस का ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਠਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਸੋਇਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਫਲਾਵਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਰਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ 100 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਟੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਨਾ। ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡੈਂਜਰਡ ਨੂੰ ਵੈਨੂਰੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰ, ਵਾਟਰ, ਲੈਂਡ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਵਾਈਲਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੁਛ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੁਛ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਬੀਟੈਟਸ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਈਲਡ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਐਨੀਮਲਸ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੰਟਿੰਗ, ਚਲੋ ਹੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਬਚਾਉਣੀ, ਜੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, IUCN ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੈਸਕੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਡਸ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ +2 ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਨ ਸਿਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਿਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਨ ਸਿਟੂ ਜਾਂ ਐਕਸ ਸਿਟੂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ।